નમસ્તે, હું ફોરમ નારાયણદાસ જોશી. માતૃછાયા પરિવારમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ 2 આદિમાનવથી સ્થાયી જીવનની સફર. છેલ્લા વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે આદિમાનવો પોતાનું ભટકતું જીવન કેવી રીતે જીવતા. વળી આપણે જોયું હતું કે ભારતમાં આદિમાનવના વસવાટના સ્થળો ક્યાં ક્યાં છે. તમને એક પ્રશ્ન પણ આપેલો હતો. તમે ખૂબ જ સારા પ્રતિભાવો આપ્યા છે. હા, તમને એક પ્રાકૃતિક ગુફાઓ શોધવા માટેનું કહ્યું હતું. તમે લોકોએ જે પ્રાકૃતિક ગુફાઓનું નામ આપ્યું છે એ ખૂબ જ સાચી છે. આજે આપણે એ જ ગુફા ભીમબેટકા વિશેની માહિતી મેળવવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે મુદ્દાઓ જોઈશું આપણે એક વખત તેનો અભ્યાસ કરી લઈએ. આજે આપણે જે મુદ્દાઓ જોવાના છીએ એમાં સૌપ્રથમ ભીમબેટકાની ગુફા, બીજો મુદ્દો છે અગ્નિની અને પૈડાની શોધ તથા તેનો ઉપયોગ, તથા ત્રીજો મુદ્દો છે બદલાતું પર્યાવરણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે ભીમબેટકાની ગુફા વિશેની માહિતી મેળવીએ. હા, ભીમબેટકાની ગુફા વિંધ્ય પર્વતમાળામાં આવેલી છે, જે મધ્ય ભારતમાં છે. મધ્યપ્રદેશમાં આવેલી આ ભીમબેટકાની ગુફા આદિમાનવોના વસવાટ માટેનું ઉત્તમ સ્થાન માનવામાં આવે છે. ભીમબેટકાની ગુફામાં આદિમાનવોએ દોરેલા પક્ષીઓ, હરણ, લાકડાના ભાલા, વૃક્ષો તથા માનવોના 500 જેટલા ચિત્રો મળી આવે છે. અને આ ચિત્રોમાં જે રંગો વપરાયા છે તે બધા જ પ્રાકૃતિક રંગોનો ઉપયોગ છે. તો મિત્રો, આપણે તેનો એક વિડિયો જોઈએ. ભીમબેટકાની માહિતી તમને તેમાંથી સરળતાથી સમજાઈ જશે. इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां. भोपाल से 45 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में मौजूद है भीमबेटका रॉक शेल्टर. इतिहास की इस सबसे पुरानी धरोहर को समझने आज हम यहाँ चले आए हैं. नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आज हम मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आ पहुंचे हैं. आज हम आपको यहाँ कुछ पेंटिंग्स दिखाएंगे. ये पेंटिंग्स बेहद खास हैं क्योंकि ये 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि दसियों हजार साल पुरानी पेंटिंग्स हैं. लगभग 750 रॉक शेल्टर्स में बनी ये पेंटिंग्स न सिर्फ कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं, बल्कि सदियों पहले के इतिहास को जानने का एक जरिया भी हैं. इन्हीं रॉक शेल्टर्स में आदिमानव यानी प्री हिस्टोरिक मैन बड़ी संख्या में रहा करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आदिमानव की ये बस्ती 1 लाख साल पहले बस गई होगी. लेकिन उन्होंने चित्रकारी लगभग 10,000 साल पहले ही करनी शुरू की. उस समय तक आदिमानव सिर्फ शिकार पर निर्भर थे, इसीलिए उस वक्त की पेंटिंग्स में बेसिकली शिकार के दृश्य नजर आते हैं. इतिहास के इस दौर को स्टोन एज यानी पाषाण युग कहा जाता है. गौर करने की बात यह है कि ये वक्त मोहनजोदारो और हड़प्पा से तकरीबन 7000 साल पुराना है. लगभग 5000 साल पहले जब आदि मानव ने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू किया तो उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं को यहाँ उकेर दिया. पेंटिंग्स में वो सब है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घटता है: शिकार, संगीत, नृत्य और युद्ध. इन रॉक पेंटिंग्स में हम साफ देख सकते हैं कि कुछ आकृतियां बनी हैं. 3 घोड़े हैं और उस पर योद्धा सवार हैं, हाथ में तलवार लिए हैं. लेकिन ध्यान से देखने पर इसी के ऊपर कुछ सफेद रंग की आकृतियां भी दिखाई देती हैं और ये कुछ वर्ली पेंटिंग जैसी लगती हैं. भीमबेटका के इस रॉक शेल्टर में तकरीबन 10,000 साल की पेंटिंग्स नजर आती हैं.
पूरी दुनिया में इतनी पुरानी रॉक पेंटिंग्स इसके अलावा और 2 जगह नजर आती हैं। एक स्पेन के अल्टमीरा और दूसरा फ्रांस के लेस्कॉ में। पेंटिंग्स के अलावा भी भीमबेटका की संरचना आदि मानव के रहन सहन को समझने में मदद करती है। भीमबेटका घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। इन्हीं जंगलों में शिकार करने के बाद आदि मानव रात को भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में रात गुजारते होंगे। भीमबेटका यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ खड़े होकर दूर दूर तक निगाह रखी जा सकती है, यानी कि ये एक बेहद महफूज जगह है। शायद यही वजह रही होगी कि आज से 1 लाख साल पहले आदि मानव ने इसे अपना घर बनाया होगा। ये गुफाएं देखने में तो बेहद संकरी हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से महफूज हैं। कहा जाता है कि भीमबेटका का नाम महाभारत से प्रेरित है। पांडव यही कहीं अपने अज्ञातवास के दौरान आकर रुके थे और भीम की बैठक यही लगा करती थी, और इसीलिए इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया। लेकिन हजारों सालों तक आबाद रहने के बाद एक लंबे वक्त तक भीमबेटका वीरान हो गया। सुंदर चित्रकारी से सजे रॉक शेल्टर्स पर पेड़ पौधों ने कब्जा कर लिया। सन 1957 में एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशु वाकांकर भीमबेटका से लगी इस रेलवे लाइन पर यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने इन ऊंची पहाड़ियों को देखा तो वे उत्सुकतावश पास के स्टेशन पर उतर गए। घने उग चुके जंगल को पार कर जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस बेहतरीन साइट को खोज निकाला। 2003 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। भीमबेटका न सिर्फ मध्य प्रदेश या देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतिहास का धरोहर है। भीमबेटका मानव द्वारा बनाई गई कला का सबसे प्राचीनतम नमूना है, जिसे कुदरत ने सहेज कर रखा है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हजारों साल तक संभाल कर रखें, ताकि वो इसे देख सके। તમે ભીમબેટકાના વિડિયો જોયો તો તમને તેમના વિશેની માહિતી મળી હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભવિષ્યમાં ક્યારે મધ્યપ્રદેશ બાજુ જવાનું થાય તો તમે તમારા વડીલો કે તમારા પરિવારજનો સાથે તેની મુલાકાત લઈ શકો છો। હવેનો આપણો મુદ્દો છે અગ્નિ અને ચક્રનો ઉપયોગ તથા તેની શોધ। દક્ષિણ ભારતમાં કુર્નલની ગુફાઓમાં રાખના અવશેષો મળી આવ્યા, જે દર્શાવે છે કે આદિમાનવો આ અગ્નિથી પરિચિત હશે। ઇતિહાસકારોનું કહેવું છે કે આથી 11,000 વર્ષ પહેલા આદિમાનવો અગ્નિનો ઉપયોગ કરતું થયું હશે। અગ્નિના ઉપયોગથી આદિમાનવોના જીવનમાં એક ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આવ્યું। તેઓ અગ્નિના ઉપયોગથી માંસ શેકીને ખાતા તથા અગ્નિના માધ્યમથી જ તેઓ પ્રકાશ મેળવતા। એટલું જ નહીં, સાથે સાથે તેઓ હિંસક પ્રાણીઓથી પોતાનું રક્ષણ પણ આ અગ્નિની મદદથી જ મેળવતા। હવે જે પિંક બોક્સમાં ચર્ચા કરો એમ કરીને એક પ્રશ્ન આપેલો છે કે આપણે આજે જીવનમાં અગ્નિ વગર ચાલે કે કેમ? હા, એના વિશે તમને થોડાક વિચારો કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાના રહેશે। તમે તે શોધજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં તેના પ્રતિભાવો આપજો। જેવી રીતે અગ્નિ છે એ ખૂબ જ પુરવાર સાબિત થઈ આદિમાનવો માટે, એવી જ રીતે એક મહત્વનું જે પરિવર્તન લાવનાર માધ્યમ હતું એ હતું ચક્ર। ઝાડના જાડા થડ અને લાકડામાંથી આદિમાનવ આ ચક્ર બનાવતા શીખ્યો હતો। હવે આપણો ત્રીજો મુદ્દો છે બદલાતું પર્યાવરણ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા વર્ષો પહેલા વાતાવરણમાં એકાએક
પરિવર્તન આવે છે. આ વાતાવરણ બદલાવાના કારણે દુનિયાના ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં એકાએક તાપમાન વધી ગયું હતું. આ તાપમાન વધી જવાના પરિણામે કેટલાય ક્ષેત્રોમાં ઘાસ અને વનસ્પતિઓ ઉગવા લાગી હતી અને તેના પરિણામે ઘેટા, બકરા અને હરણ જેવા તૃણાહારીઓની સંખ્યા પણ વધવા લાગી. આનો લાભ આદિમાનવોને ચોક્કસથી મળ્યો અને તેઓ આ ઘેટા, બકરા, હરણ વગેરે જેવા પ્રાણીઓનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો, તેમની રીતભાતનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. પરિણામે તેમના માનસિક વિકાસ પણ થવા લાગ્યો. આજથી લગભગ 12,000 વર્ષ પહેલા વાતાવરણમાં આવેલા પરિવર્તનને કારણે ઘાસ, વૃક્ષ તથા વનસ્પતિઓની સાથે સાથે ઘઉં, જવ જેવા ધાન્યોના સંપર્કમાં પણ આદિમાનવ આવ્યો. પથ્થરના ઉપયોગથી સ્ત્રી, પુરુષ અને બાળકો આ દાણાઓ એકત્રિત કરતા અને કુતૂહલ વૃત્તિથી સર્જેલા આ કાર્યએ ધીમે ધીમે ભારતમાં કૃષિની શરૂઆત કરી. લોકો પથ્થરોનો ઉપયોગ ધાન્ય ઉગાડવા માટે કરતા, નદીની આસપાસ ધાન્ય ઉગાડવા લાગ્યા અને કૃષિની શરૂઆત થતાં આ આદિમાનવો નદીની આસપાસના વિસ્તારોમાં ધાન્ય ઉગાડવા લાગ્યા. કૃષિની શરૂઆત થતાં આ નદીની આસપાસ જ તેઓ ગારા, માટી અને ઘાસના મકાનોમાં રહેવાનું શરૂ કર્યું. આમ ક્રમશઃ ભટકતા જીવનનો અંત આવ્યો અને સ્થાયી જીવનની શરૂઆત થઈ. આ સ્થાયી જીવનની શરૂઆતના તેમનો સૌપ્રથમ મિત્ર એક કૂતરો હતો અને સાથે સાથે તેઓ ગાય, ભેંસ, ઘેટા, બકરા અને ભૂંડ જેવા પ્રાણીઓના સંપર્કમાં પણ હતા. ધીરે ધીરે તેઓ તેમની સાથે સમાયોજન સાધવા લાગ્યા અને હિંસક પ્રાણીઓથી તેમનું રક્ષણ કરવા લાગ્યા. આમ આદિમાનવ છે એ ભટકતા જીવનમાંથી સ્થાયી જીવન તરફ તો ગયો, પણ સાથે સાથે ખેતીની સાથે તે પશુપાલન તરફ પણ વળ્યો. તે પશુઓનો ઉપયોગ દૂધ માટે ક્યારે કરતો તેના માટેનું સંશોધન હાલ ફિલહાલ ચાલી રહ્યું છે. બાળ મિત્રો, આજે આપણે જે મુદ્દાઓ જોયા તેનું થોડું પુનરાવર્તન કરી લઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે ભીમબેટકા વિશે માહિતી મેળવી. આદિમાનવો અગ્નિ અને ચક્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરતા તેના વિશેની પણ માહિતી મેળવી અને આ બદલાતા પર્યાવરણના કારણે આદિમાનવ એ ખેતી અને પશુપાલન તરફ વળ્યો. હવે મિત્રો, આગળના